Okay, this is the biasing circuit with two power supply. So this is the biasing circuit with two power supply. So you can see there is no biasing voltage. There is no more biasing voltage. There is only emitter voltage and collector voltage. Two biasing voltage is here. One is in collector side, that means VCC, and another one is in emitter side called minus VEE. That means the biasing voltage, two biasing voltage is here, or two power supply is here. One is in collector side, another one is in emitter side, but base side voltage is 0. So this is also a valid circuit, because if base is 0 voltage and emitter is negative voltage, that means the diode in between base and emitter can active or can on. If, I repeat again, if base voltage is 0 and emitter side is negative voltage, that means there is a potential difference. So the diode or junction between base and emitter can on or active. That's why this circuit is valid circuit. So now we use KVL. So normally KVL, we always use KVL through base and emitter. We always use KVL through base and emitter. And another things, you use clockwise or anti-clockwise, you follow the direction. You follow the direction of diode, or also you can follow the transistor direction also. You can follow the transistor direction. So the transistor directions like as clockwise. So we use KVL in clockwise. So the KVL is VE equal to IBRB, that means this voltage plus this voltage plus this voltage equal to this voltage. Then we convert IB to IE. On the basis of beta, we convert IB to IE, compare with beta, then we calculate the value of IE. We calculate the value of IE. So the value of IE, you can see the value of IE is related with beta. The value of IE is related with beta like discrete circuit, like last class. Last class, the value of IE and this class value of IE both are related with beta. That's why we can conclude, we can say this circuit is self-biased circuit. I repeat again, if the value of IE is related with beta, then you can consider the circuit as self-biased circuit. So this circuit is self-biased circuit. And another two relations like last class, if you want to minimize the temperature effect and beta value, if you want to minimize the temperature effect and beta value, you have to follow these two conditions. Repeat again, to minimize the temperature and beta value, to minimize the effect of temperature and beta, you have to follow these conditions. The condition is you must use the value of VEE, that means emitter voltage. You use the emitter voltage is higher value. You use emitter higher value. And to minimize the value of beta,
to minimize the value of beta or to minimize the effect of beta, you use the emitter resistance higher. You use the value of emitter resistance is higher. Okay. I repeat again. I repeat again, this circuit also a biasing circuit. In this circuit, two biasing voltage. On in collector side VCC and another on is emitter side VEE. And collector side is positive value and emitter side on is negative value. Because our base voltage is 0. Without negative value in emitters, the diode will never on or the junction, base emitter junction will never on. That's why the emitter biasing voltage, the biasing voltage is in emitter side is negative value. Now we KVL, we use KVL through base emitter. We use KVL through base emitter and apply clockwise. Then we can calculate the value of IE. And we see that the value of IE, we calculate the value of IE and we see that the value of IE is related with IB. That means this circuit is self-biased circuit. Now, to minimize the temperature effect and beta value, these two conditions you have to apply. One condition is the biasing voltage of emitter side is higher, much higher than base voltage or base emitter voltage. And minimize the beta value, you use the RE value is higher than this part. Okay, now you can make questions, or if you have any question you can ask me. Sir, BEE te minus কেন হইছে? Sorry, BE minus BEE কেন হইছে? ওকে, তো মাইনাস হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের এইখানে দেখো এই সার্কিটটাতে আমাদের এই সার্কিটে আমাদের বিটার সাইডে বেজ সাইডে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ নাই, রাইট? আমাদের এখানে বেজে কোনো ভোল্টেজ নাই, তার মানে বেজে 0 ভোল্টেজ আছে। সো এখানে যদি আমি নেগেটিভ ভোল্টেজ না দেই তাহলে এখানে যে আমার ডায়োডটা আছে বেজ অ্যামিটার বরাবর যে ডায়োডটা আছে এই ডায়োডটা কি কখনো অন হবে? না স্যার, কখনোই রিভার্স বায়াস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, রিভার্স বায়াস হয়ে থাকবে। আর এই ডায়োড যদি অন না হয় তাহলে সার্কিট ইনভ্যালিড, এই সার্কিটটা কোনো কাজে আসবে না, এই সার্কিটটা হচ্ছে কাট অফ রিজনে থাকবে। দ্যাট মিন্স এই সার্কিটটাই হচ্ছে ইনভ্যালিড সার্কিট। সো এটা কখনোই করা যাবে না, যার জন্য আমাকে এখানে যদি আমার বিটার সাইডে 0 ভোল্টেজ থাকে, যদি আমাদের বিটার সাইডে 0 ভোল্টেজ থাকে তাহলে অবশ্যই অ্যামিটার ভোল্টেজটা আমাকে নেগেটিভ ভোল্টেজ হতেই হবে, আদারওয়াইজ সার্কিটটাই আমার ইনভ্যালিড সার্কিট হবে, কোনো ভ্যালিড সার্কিট হবে না। কারণ এই ডায়োড তখন অন হবে না, ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস হবে না, ডায়োডটা রিভার্স বায়াস। আর বেজ অ্যামিটার যদি রিভার্স বায়াস হয় তখন আমাদের কন্ডিশন অনুসারে সার্কিটটা হচ্ছে রিভার্স বায়াস, ফুল সার্কিটই রিভার্স বায়াস, তার মানে কাট অফ। হ্যাঁ, যার কারণে আমাকে এখানে নেগেটিভ ভোল্টেজ আসলো। সো আর কারো কোনো কোথাও কারো কোশ্চেন? স্যার প্র্যাকটিক্যালি টেম্পারেচারটা কিভাবে ইফেক্ট করে? স্যার প্র্যাকটিক্যালি টেম্পারেচারটা কিভাবে ইফেক্ট করে ডায়োডে সার্কিটে? টেম্পারেচারের বিটা ইফেক্টটা
সরি আমি ক্লিয়ার হইনি, আমি যতটুকু বুঝতে পারতেছি তুমি জিজ্ঞেস করছো টেম্পারেচারের ইফেক্ট এন্ড বিটার ইফেক্টটা কিভাবে কাজ করে, এম আই রাইট? জি স্যার, টেম্পারেচারের ইফেক্ট। ওকে, সো টেম্পারেচারের ইফেক্টটা হচ্ছে আমরা গত ক্লাসে পড়েছি বা আগেও দেখেছি যে ডায়োডের উপরে একটা টেম্পারেচারের ইফেক্ট আছে, আর ট্রানজিস্টর যেহেতু ডায়োড দ্বারাই তৈরি, এখানে একটা ডায়োড আছে, সুতরাং এই টেম্পারেচারের ইফেক্ট বিজেটির উপরেও আসে এবং একইভাবে আসে, সিমিলারলি আসে। তাহলে ডায়োডের ক্ষেত্রে আমাদের টেম্পারেচারের ইফেক্ট যা ছিল, বিজেটির ক্ষেত্রেও আমাদের টেম্পারেচারের ইফেক্ট একই থাকবে। সেটা কি? যদি আমাদের টেম্পারেচার 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়, তখন আমাদের ডায়োডটা বা ট্রানজিস্টরটা 2 মিলিভোল্ট আগে অন হবে। নরমালি আমরা কনসিডার করি 0.7 ভোল্ট বা 700 মিলিভোল্ট। 700 মিলিভোল্টে ডায়োড বা বিজেটি অন হয় এট রুম টেম্পারেচার, বাট যদি টেম্পারেচার আমার 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়, দ্যাট কেস আমাদের ডায়োড এবং বিজেটি 698 মিলিভোল্টে অন হবে। যদি 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার বেড়ে যায়, তাহলে আমাদের 680 মিলিভোল্টে অন হবে। এটাই হচ্ছে টেম্পারেচারের ইফেক্ট। ওকে স্যার। আর বিটার ইফেক্ট যেটা হচ্ছে, বিটার ইফেক্টের কারণে অনেক সময় কিউ পয়েন্টটা চেঞ্জ হয়ে যায়। বিটার ইফেক্টের জন্য কিউ পয়েন্টের উপরে একটা প্রভাব পড়ে, আর কিউ পয়েন্টের উপরে প্রভাব পড়ার অর্থ হচ্ছে আমাদের আউটপুট সিগন্যালে এরর আসতে পারে, আউটপুট সিগন্যালের এররটা বেশি আসতে পারে, মানে আউটপুট সিগন্যালের কিছু অংশ কেটে যেতে পারে, সামান্য কিছু অংশ কেটে যেতে পারে। এই জন্য আমরা সার্কিটের বিটার ইফেক্টটাও কম করার চেষ্টা করব। সো বিটার ইফেক্ট কম করতে চাইলে কি হবে, আমার এখানে যেহেতু দুইটা পার্ট আছে, নিচে দুইটা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে আর ই পার্ট আর একটা হচ্ছে আর বি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস বিটার পার্ট। তার মানে আমি আর ইর পার্টটাকে বাড়িয়ে দেব, তখন দেখা যাবে আমার এই পার্টটা দুর্বল হয়ে যাবে। ব্যাপারটা সেরকম, আমি দুজনের ভিতরকে যদি একজনকে দুর্বল করতে চাই, তাহলে কি করব, আমি আরেকজনকে বুস্ট আপ করে দেবো, আরেকজনের শক্তি বা পাওয়ার বাড়িয়ে দেব, তখন আরেকজন পাশের জন অটোমেটিক দুর্বল হয়ে যাবে। তার মানে বিটাকে যদি আমি মিনিমাইজ করতে চাই, তাহলে এই আর ইটাকে আমার বাড়াতে হবে। টেম্পারেচার ইফেক্টটাকে যদি মিনিমাইজ করতে চাই, তাহলে আমাদের এইটাকে বাড়াতে হবে। ওকে, ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, মানে তোমাদের প্রেজেন্ট আজকে এত কম কেন? ও আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আমরা নেক্সট সার্কিটে যাচ্ছি, আরেকটা সার্কিটে যাচ্ছি আমরা। সো এই সার্কিটটা এবং দিস ইজ দ্য লাস্ট সার্কিট ফর বায়াসিং সার্কিট। সো দিস ইজ এ feedback resistance biasing circuit with, or not two feedback resistance, with feedback resistance. There is some correction. BJT biasing with feedback resistance, মানে তোমরা এটা কারেক্ট করে নিও, আমি মোস্ট প্রবাবলি লেকচারের সময় এখানে একটা 2 অতিরিক্ত চলে আসছিল, সেটা কারেক্ট করে নিও। সো BJT biasing with feedback resistance. So this is the feedback resistance, the RBB is the feedback resistance. The RBB is the feedback resistance. Feedback, that means in between collector and base. Feedback, that means in between collector and base. So the resistance RBB in between collector and base. That's why this is called feedback resistance. So in this circuit, you can see there is no direct base voltage. There is no direct base voltage and no more emitter voltage. There is no base voltage, no emitter voltage, but base voltage come from collector voltage, right? Base voltage come from collector voltage through RC and RBB. Base voltage or base current come from collector through RC and RB. Okay, now we use KVL.
Now we use KVL similar to last two circuit. We use KVL through base emitter. We use KVL through base emitter and follow the clockwise. Follow the clockwise because the arrow sign of BJT is in clockwise. That's why we use the clockwise. But this circuit, you have to start from here. This circuit, you have to start from here. That means this way. KVL is this way. Okay, you see the KVL equation. That means VCC, this voltage equal to this voltage plus this voltage plus this voltage. You never forget this voltage, VBE. Never forget about VBE. Sir, RC দিয়ে I পরিমাণ কারেন্ট কিভাবে যাচ্ছে? Okay, I am coming. So this voltage is resistance into current. Resistance into current. But normally, other circuit, you see this current is IC because that circuit was not present feedback resistance. And this current, actually IC is this current. IC is this current and this is IB current. This is IB current. So IB plus IC, that means IE. Another way you can see the output current is IE and input current must be IE, right? According to KCL, the input current and output current is equal. So if output current is IE, so the input current must be IE. That's why this is IE. Actually, IC is this current. This is IC current and this is IB current. This is IB current and this is IC current. So this is IE current. Now, similarly, we convert there is a direct IE. We convert IB to IE. We convert IB to IE. With use beta, we convert IB to IE. Then we can calculate the value of IE. We can calculate we calculate the value of IE. So the value of IE equal to VCC minus VBE divided by RB divided by 1 plus beta plus RC. So you can see here the IE current related with beta. This circuit also IE current is related with beta. That's why this is also self-biased circuit. This is also self-biased circuit because IE is related with IB. IE is related with IB. That's why this is self-biased circuit. You may remember last time I said if there is no resistance, if RE resistance is absent, normally the circuit is fixed bias circuit. But this circuit is not fixed bias circuit. This circuit is self-biased circuit and there is no RE. And the temperature effect and beta effect are similar. The temperature effect and beta effect are similar. That means you have to minimize the temperature effect, you have to use the biasing voltage is higher. To minimize the temperature effect, you have to use biasing voltage or collector voltage is higher, or
to minimize the beta value. To minimize the beta value, you have to use the value of RC is in higher value. To minimize the beta effect, you use RC is in higher value. Okay, so now you can ask me question about this circuit. আচ্ছা স্যার, এই ধরনের কোশ্চেন গুলো কি স্যার মানে প্রতিপাদন গুলো কি স্যার পরীক্ষায় আসবে নাকি স্যার শুধু ম্যাথ আসবে পরীক্ষায়? আসতে পারে, লাইক কোশ্চেন থাকতে পারে, explain the below circuit, or explain the biasing condition, or explain the biasing region, or explain the biasing state of below circuit, and justify your answer. So if you say, okay, this is a self-biased circuit, then you have to explain why this is self-biased circuit. And also the second part or third part, how to minimize the temperature effect for this circuit, or how to minimize the beta effect for this circuit. That time also you can use this condition. Okay, any more question? Circuit, sir. Yes, self-biased সার্কিট কেন স্যার, এটা আরেকটু বলেন স্যার। সেটাই বলতেছি, তোমরা যখন একটা সার্কিটকে কেভিএল করার পরে যখন দেখবা যে আই এর ভ্যালুটা বিটার সাথে রিলেটেড আছে, আই এর ভ্যালুটা বিটার সাথে রিলেটেড, তখন সেটাকে সেলফ বায়াস সার্কিট বলবা। কারণ আমার বিটার ভ্যালু চেঞ্জ হলে আই এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়, তার মানে আইসির ভ্যালু চেঞ্জ হয় না, এবং এইখানকার এই ভিসির ভ্যালুটা চেঞ্জ হয় না, যার কারণে আমার ভিসিই এইখানকার ভ্যালুটা ভিসিইর ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে না, ভিসিইর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয় না, ভিসিইর ভ্যালুটা ফিক্স থাকে, ভিসিইর ভ্যালুটা ফিক্স থাকে, যার কারণে আমার কিউ পয়েন্টটা চেঞ্জ হয় না। এটা তোমরা যখন এটা যখন তোমরা এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 6 করবা, এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার যখন 6 করবা তখন এটা দেখতেই পাবা, ল্যাবে এই জিনিসটাই তোমরা দেখবা যে একটা সার্কিট সেলফ ফিক্সড বায়াস সার্কিটের ক্ষেত্রে তোমাদের কিউ পয়েন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে ভিসিই এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, যেটা সেট করবা সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। বাট সেলফ বায়াস সার্কিটের ক্ষেত্রে তোমাদের ভিসিই এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে না। বিটার ভ্যালু যখন চেঞ্জ করবা, বিটার ভ্যালু চেঞ্জ করার অর্থ হচ্ছে ডিফারেন্ট ট্রানজিস্টর ইউজ করা। আমরা একটা ট্রানজিস্টর ইউজ করব, সো নরমালি তোমরা C828 ট্রানজিস্টর ইউজ করবা, এবং পরে C828 ট্রানজিস্টরটা খুলে তোমরা BD135 আরেকটা ট্রানজিস্টর লাগাবা। সো দুইটা ট্রানজিস্টরের বিটার ভ্যালু আলাদা, তার মানে হচ্ছে তোমাদের বিটার ভ্যালু চেঞ্জ করে দিচ্ছ। সো বিটার ভ্যালু চেঞ্জ করে দিলে তোমরা যখন ফিক্সড বায়াস সার্কিটটা করবা তখন দেখবা যে এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ভিসিইটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তুমি তো আসলে সেট করবা 5 এ, এটা দেখবা 7 হয়ে গেছে, তার মানে কিউ পয়েন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর যখন কি সেলফ বায়াস ছিল, কিউ পয়েন্টটা চেঞ্জ হলে তো এটা সেলফ বায়াস হবে না, তাই না স্যার? কিউ পয়েন্টটা চেঞ্জ হবে না, সেলফ বায়াস সার্কিটে কিউ পয়েন্টটা চেঞ্জ হবে না। জি স্যার। এবং দেখবা যে যখন তোমরা সেলফ বায়াস সার্কিট ইউজ করবা, তখন যখন ট্রানজিস্টর চেঞ্জ করবা তখন অনেকটা মানে আশ্চর্যই হবা তোমরা যে এর আগের বার চেঞ্জ হলো, এইবার তোমরা দেখবা যে এখানে আর চেঞ্জ হচ্ছে না, 5 সেট করেছিল 5 এর হয়ে গেছে। সো সেটাই হচ্ছে সেলফ বায়াস সার্কিট, যেখানে আসলে কিউ পয়েন্ট চেঞ্জ হয় না। আর এটা তোমরা ম্যাথমেটিক্স করে ক্যালকুলেশন করে যখন দেখবা যে আই এর ভ্যালুটা বের করার পরে যখন বিটার রিলেশন থাকবে তখন ভাববা যে এটা সেলফ বায়াস। আর ফিক্সড বায়াস সার্কিটে যখন তোমরা কেভিএল করবা দেখবা ফিক্সড বায়াস সার্কিটের কেভিএল এ এখানে কোনো বিটা থাকবে না, আই এর সাথে বিটার কোনো রিলেশন থাকবে না, তখন ওইটা আসলে ফিক্সড বায়াস সার্কিট হয়ে যাবে।
আর টেম্পারেচারের ইফেক্টটা হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল সেম। তোমাদের যখন টেম্পারেচারের ইফেক্টটা কমাইতে চাও তখন তোমরা এই ভিবি এর পাশে যে সাথে যে ভোল্টেজটা থাকে সেটা বাড়াতে হবে, ভিবি এর পাশে যে ভোল্টেজটা থাকবে সেটাকে বাড়াতে হবে। আর যখন তোমরা বিটার ইফেক্টটা কমাতে চাও তখন এই বিটার সাথে যেটা থাকে এইটা তো বিটার প্যারামিটার, এবং অন্য যে প্যারামিটারটা থাকবে সেই প্যারামিটারের ভ্যালুটা বেশি নিতে হবে, সেই প্যারামিটারের ভ্যালুটা বেশি নিতে হবে। তার মানে এই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা চেষ্টা করা হবে যত বেশি ইউজ করা যায়, তত বিটার ইফেক্টটা কমবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে তোমাদের এইখানকার কারেন্টটা আইই কেন? সো এই সার্কিট দেখে সাধারণত এই ভুলটা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের হয়ে যায় যে এইটাকে আইসি ধরা হয়, কিন্তু এটাকে আমরা আইসি কিভাবে ধরবো? আমরা জানি যে ইনপুট কারেন্ট আর আউটপুট কারেন্ট সমান হবে। এখানে তো ইনপুট কারেন্ট এইটাই, অন্য কোনো ইনপুট কারেন্ট নাই, মাত্র একটাই ইনপুট কারেন্ট। এখানে একটা ইনপুট কারেন্ট আর একটা আউটপুট কারেন্ট। আমি যদি একদম শুধু এইখান থেকেই দেখি, এটা ইনপুট আর এইটা আউটপুট, সো এই কারেন্ট আর এই কারেন্ট সমান হবে। আর কালেক্টর কারেন্টটা আসলে মূলত এই অংশটাতে, আমার কিন্তু কালেক্টর কারেন্টটা হচ্ছে এই অংশটাতে, এইখান দিয়ে যে কারেন্টটা আসবে সেটা হচ্ছে কালেক্টর কারেন্ট। আর এটা তো আমার বেস কারেন্ট, এটা আমার বেস কারেন্ট। তার মানে হচ্ছে এইখানে, তার মানে এই কারেন্টটা হচ্ছে এই কারেন্ট এবং এই কারেন্টের যোগফল। এই আরসির কারেন্টটা হচ্ছে আমার আর বিবির কারেন্ট প্লাস এই কারেন্টের যোগফল। দ্যাটস ওয়াই এটা আমার আইই। আমি অবশ্য পাশে লিখে দিছি যে আইই সমান সমান আইসি প্লাস আইবি। এটা তো আইবি আর এটা আইই। বেটার আমার এখানে একটু ছোট্ট করে আইই লিখে দিলে ভালো হতো আর কি। তোমরা ওখানে তোমাদের খাতাতে কিংবা তোমাদের ওখানে এটা এখানে একটা ছোট করে আইসি লিখে রাখো, তাহলে আর কনফিউশন থাকবে না। এটা আইসি। আচ্ছা, আমরা আজকে আসলে আমরা আমাদের ক্লাস টাইমটা আসলে 35 মিনিটসেরই আমরা কন্টিনিউ করব। 35 মিনিটস বা 40 মিনিটস পর্যন্ত আমাদের জুমে এখানে আসলে 40 মিনিটস টাইম দেওয়া থাকে। আমি 40 মিনিটস পর্যন্তই কন্টিনিউ করব। সো তোমাদের যেটা করতে হবে, আমি যেহেতু লেকচার আগেই দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা মিটিং এ ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার আগে তোমরা একটু চেষ্টা করবা যে লেকচারটা দেখো। এবং আমার বিশ্বাস আমি লেকচারটা এমন ভাবে তৈরি করেছি যে তোমাদের আসলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না। সো তোমরা যেখানে যেখানে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় সেটা একটু নোট ডাউন করবা, কারণ আমি চেষ্টা করব একদিনে 40 মিনিটে 2টা লেকচার কভার করার। আমি চেষ্টা করব একদিনে 2টা লেকচার কভার করার। সো এটা একমাত্র করা সম্ভব যদি তোমরা নিজে থেকে আগে প্রিপারেশন নিয়ে আসো, যদি লেকচারটা তোমরা আগে দেখে আসো এবং কোথায় কোথায় প্রবলেম সেটা নোট ডাউন করে নিয়ে আসো, তখন তোমাদের এটা বুঝতে আর অসুবিধা হবে না। বা যদি তোমরা একদমই দেখে না নিয়ে আসো, তখন আমাকে আসলে একটা লেকচারের বেশি মানে শেষ করতে পারবো না আমি। আমাদের ক্লাসে এরকম 40 মিনিট লেগে যায় একটা লেকচার শেষ করতে, এখানেও ঠিক 40 মিনিটই লেগে যাবে একটা লেকচার শেষ করতে। আর তোমরা যদি একটু প্রিপারেশন নিয়ে আসো তাহলে আমি 2টা লেকচার শেষ করতে পারবো। তো সেই ক্ষেত্রে আমি সপ্তাহে হয়তো বা 2টা করে ক্লাস কভার করতে পারবো, আদারওয়াইজ আমাকে সপ্তাহে তখন 3টা ক্লাসই কন্টিনিউ করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা বলো। আচ্ছা, এটা কমন এমিটার ছিল, নরমালি আমরা কমন এমিটারটাই দেখাই ইভেন। না 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 না, এটা হচ্ছে ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স হবে হচ্ছে আইসি ভার্সেস ভিবিই, আর আউটপুটটা হবে হচ্ছে আইসি ভার্সেস ভিসিই। ভিসিই, আইসি ভার্সেস ভিসিই। আচ্ছা, আইবি ইনপুট কারেন্টটাকে তুমি ইনপুট কারেন্টের ওখানে তুমি আইবি দিতে পারো, ইনপুট কারেন্টে আইবি আর ভিবি দিতে পারো, বাট আউটপুটে অবশ্যই আইসি হবে আর ভিসিই, আইসি আর ভিসিই হবে।
আচ্ছা, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আসলে মাত্র 21%, সো এইটা অ্যাটেন্ডেন্সটা তোমাদের জন্য একটু বেশি হয় আর কি। এটা তোমরা খেয়াল করবা, তোমাদের যে ফ্রেন্ড আসলে আসেনি ওইটা আজকে কি তোমাদের অন্য কোনো ক্লাস ছিল? স্যার একটা কথা বলতে পারবো? অবশ্যই। জি স্যার, আজকে তো অনেকজন উপস্থিত থাকতে পারে না, এই যে ঝড় বৃষ্টির কারণে হোক আর মানে অনেকের ডাটা না থাকার কারণে, তো মানে এই সমস্যাটার মানে সমাধানটা কি? মানে অনেক তো ক্লাসে সবসময়। আচ্ছা, এইটা আসলে এই সমস্যার সমাধান, ঝড় বৃষ্টিটা তো নরমালি বেশি দিন থাকবে না, আর ডাটাটা আসলে তোমার তাকে কিনতেই হবে এনি হাউ আর কি, তাকে ফ্লেক্সি লোড করে নিতে হবে। এখন এইটা আমার তো মনে হয় যে তোমাদের যেহেতু আমি জানি না একটা জুম ক্লাসে অ্যাটেন্ড করলে তোমাদের কত এমবি লাগে, মোর দ্যান 100 এমবি খরচ হয় না কতটুকু খরচ হয়? আচ্ছা আচ্ছা, এটা 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 তো আমি আমার দেওয়া হবে, কিন্তু এটা দিলে একটা অসুবিধা হয়ে যেতে পারে, যেটা আর কেউ ক্লাসে আসবে না, এটা কিন্তু একটা অসুবিধা হয়ে যাবে। স্যার মানে কথা হচ্ছে স্যার, যদি লেকচার গুলো ভিডিও করে দেওয়া হয় আর প্রতি সপ্তাহে একটা ক্লাসের আয়োজন করা হয়, তাহলে ওই ক্লাসের ভিতরে সবার সমস্যাগুলো বলে দিল আর ওই ভিডিওগুলো দেখলো পুরো সপ্তাহ। আচ্ছা, না ওইভাবে তো ভিডিও দেব না, আমি ভিডিওটা করতেছি মানে তোমাদের সাথে যখন ক্লাস করি তখন ভিডিও করি, আমি এইটা ভিডিও করি, তোমাদের সাথে ক্লাস করতেছি আমি ভিডিও অন করে রাখছি। সো আমি ওই এ সেকশনে ভিডিও অন করা ছিল, আমি ওই আর এখানে আর দুইটা ভিডিও করলাম না, যেহেতু আমি একই জিনিস ফলো করতেছি, সো দুইটা ভিডিও আর অন করলাম না, আমি ওই ভিডিওটাই তোমাদের দেব। কিন্তু তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, তোমরা প্রথমত যে অবশ্যই ক্লাসে অ্যাটেন্ড থাকবা, ম্যাক্সিমাম এক্সেপ্ট 2-4 জন বাদ ব্যতীত ম্যাক্সিমাম প্রায় 90 বা 95% তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স থাকার চেষ্টা করবা, অ্যাটেন্ডেন্স থাকবা, আর লেকচারটা পড়ে আসবা। যেমন আমি নেক্সটে 18 নাম্বার আর 19, 18 এবং 19 এই দুটো লেকচার ফলো করার চেষ্টা করবো নেক্সট ক্লাসে, সো তোমরা ওইটা একটু দেখে আসো। ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের সিআর যেটা অনেক, তুমি আমাকে একটু এই অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দিবা। আচ্ছা স্যার, ওকে। আশা করি তোমরা নেক্সট ক্লাসে সবাই মানে ম্যাক্সিমাম অ্যাটেন্ড থাকবা আর কি। ওকে স্যার। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার।